So here, first information is given here. P is any point x, y, which is equal distance from y axis and the point from Q. So now, considering here any point B, 0, y in y axis, other 2 points are given here. So now, according to the questions, according to questions, the distance P to y axis is PB, and the distance P to Q, PQ, they are same. This information is given in the questions. The distance is the same. So now, by using the distance formula, we can write here BP. What is the formula of BP? X minus 0 whole square plus y minus y whole square. Y minus y whole square. And this is the formula of finding distance. Now PQ. PQ. So now P minus 3. Here P2 cube means P minus 3 x1 minus x2 whole square. Sorry, this is not P minus 3. This one will be x minus 3. x1 এর জায়গায় আমরা বসাচ্ছি x minus 3. x minus 3 whole square. Then y minus 2 whole square plus y minus 2 whole square. Now right here the distance square root. Did you understand up to this? Anyone? Any Yes, more sir. questions? Okay, Yes, sir. so now আমাদের এখন টার্গেট হচ্ছে এটা প্রুভ করা, যেহেতু এখানে আমাদের y স্কয়ার minus 4y minus 6y 6x plus 13 equal to 0. দেখো ফার্স্ট স্টেপে আমরা এই রুটটাকে স্কিপ করার জন্য বোথ সাইডে আমরা হোল স্কয়ার ইউজ করব। তাহলে আমরা এখানে যা করতে পারি, বোথ সাইডে হোল স্কয়ার দিয়ে আমি সেম লাইনটাকে নিচে আবার লিখে নিচ্ছি। আই থিংক এটা যেহেতু আসে নাই, এটা আমি হাতে দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এখানে বোথ সাইডে এটা রুট ইউজ করো। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে বোথ সাইডে হোল স্কয়ার ইউজ করব। স্কোয়ারিং অন দা বোথ সাইড এন্ড স্কোয়ারিং অন দা বোথ সাইড। পাশের সাইড নোটটা দিয়ে দাও। স্কোয়ারিং অন বোথ সাইড, স্কোয়ারিং অন বোথ সাইড। আচ্ছা, স্কোয়ার রুট এলিমিনেট করো। এলিমিনেটিং স্কোয়ার এন্ড রুট, স্কোয়ার রুট এন্ড স্কোয়ার এন্ড রুট। x minus 0 whole square means x square. Y minus y whole square means 0. The inside x minus 3 whole square, considering this one is a, this one is b. A minus b whole square. So now x square minus 2 into x into 3 and then plus 3 square. Here again y minus 2 whole square formula. Y minus 2 whole square formula will be y square minus 2 into y into 2 and plus 2 square. Did you understand this line? Yes, sir. Now x square minus x square, shifting this x square in the right side to left side. Here we see first y square, then there will be 6x, and there are now 4y, and here this is 9 and this is 4. So 9 plus 4 is 13. Just doing the simplification. X square shifting in the right side, and here y square minus 6x minus 4y, then 9 plus 4 equals to 13. So now in the left side there will be 0, and right side y square minus 6x minus 4y plus 13. This is our requirement. So finally we can write y square minus 6x minus 4y and then plus 13 is equals to 0. This is the proof. Distance from y-axis P of B and distance P to Q, PQ, they are same. Then this is the equation. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. Can we start the next question? Yes, sir. Yes, Now, sir.
sir. Next question, question number 11. Another important questions from this exercise. Vertices of triangle ABC are 2, minus 1, minus 4, 2, and 2, 5. Find the value of the median. Okay, draw a triangle here. This is a triangle, and whose coordinate is A, and A is 2, minus 1, and So coordinate. shouldn't we draw the graph thing? No need to use the graph paper. Graph paper use করতে পারলে ভালো, but না করে তুমি fresh copy টাও করতে পারবে, no problem. -4, তবে ফিগার ড্র করতে হবে। 2 -4, 2. C point, there is a 2, 5. Median AD. Who can say the definition of median? Anyone? Sir, the median is the I think the most midest point of the. A line that intersects the middle of a line. Yes, a line intersect the middle of Oh, any sorry. middle point of any line joining with the opposite vertex. The middle of any, দেখো যে কোন একটা লাইনের মিড পয়েন্টটাকে অপোজিট ভার্টিসের সাথে অ্যাড করা। This one will be the median. So now median is AD. Now our target is find the length of AD. এই কোশ্চেনে আমাদের বলছে AD বের করার জন্য, A থেকে D। এখন বলো আমাদের ফার্স্ট টার্গেট হচ্ছে D এর কোঅর্ডিনেট বের করা। D এর কোঅর্ডিনেট বের করতে পারলে আমরা AD এর ডিসটেন্সের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব। তাহলে আমাদের ফার্স্ট টার্গেট হচ্ছে, এখন মিড পয়েন্টটাকে একটা কাজ করো, মিড পয়েন্টটাকে আমরা x, y ধরে নিলাম। মিড পয়েন্টটাকে আমরা ধরে নিচ্ছি x, y। এখন মিড পয়েন্টের ডিসটেন্স কোঅর্ডিনেট বের কর। ওকে, লেট এটা পরিচয় দাও। লেট D is the midpoint of BC whose coordinate is x, y. Did you understand this line? Yes, আমরা sir. Yes, sir. এর একটা পরিচয় দিলাম। এখন মিড পয়েন্ট বের করার একটা ফর্মুলা হচ্ছে, দেখো, সো ফর্মুলাটা আগে আমি তোমাদের লিখাচ্ছি। ডি পয়েন্টটা হচ্ছে বিসি এর মিড পয়েন্ট, তাহলে আমি এখান থেকে মিড পয়েন্ট বের করার ফর্মুলা হচ্ছে x1 + x2 ডিভাইডেড বাই 2। এখন তুমি যদি এটাকে x1 ধরো, -4 যদি তোমার x1 হয়, 2 হবে x2, তাহলে ফর্মুলা বসাও। x1 এর জায়গায় আমি এখানে বসাচ্ছি -4, আর এখানে তাহলে হবে আমার x2, তাহলে x2 এর জায়গায় বসবে 2 ডিভাইডেড বাই 2, অর্থাৎ এভারেজ বের করা। মিড পয়েন্ট মানে দুটোকে অ্যাড করে 2 দিয়ে ডিভাইড করা। তাহলে এখানে অ্যাড করলে কত হবে দেখো, -2 ডিভাইডেড বাই 2 = -1, তাহলে x এর ভ্যালু হচ্ছে -1। আচ্ছা, সেম ভাবে একজন আমাকে বলো তো বাবা, y এর ভ্যালু কি হবে? y এর ভ্যালুটা কি হতে পারে সেম Sir, ফরম্যাটে? y1 plus y2 divided by 2. ইয়েস, y1 এর ভ্যালু হচ্ছে 2 আর y2 এর ভ্যালু হচ্ছে 5। ডিভাইড করো, তাহলে आंसर আসছে 7/2। সো কোঅর্ডিনেট অফ D is, so coordinate of D is x, y minus এত 7/2। এই যে আমাদের D এর কোঅর্ডিনেট আসছে। এখন তো তোমরা সবাই পারবা, তাই না? A থেকে D এর লেন্থ বের করো, বের করলে आंसर কমপ্লিট। আমাদের টার্গেট হচ্ছে AD বের করা, ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ মিডিয়ান AD। সো লেন্থ অফ মিডিয়ান AD, নাও লেন্থ অফ মিডিয়ান AD, নাও length of median AD। হ্যাঁ, AD এর ফর্মুলা আমরা ইউজ করব A থেকে D এর মধ্যে। তাহলে আমি এইটাকে যদি আমি x1 ধরি, দেখো A কত ছিল, A কে তুমি x1 x2 ইউজ করো, তাহলে 2x1 - x2, তাহলে এখানে আরো একটা মাইনাস হবে, এটা হচ্ছে ফর্মুলার মাইনাস, x1 - x2 হোল স্কয়ার প্লাস y1 এর মধ্যে হচ্ছে আমাদের y1 এর মধ্যে হচ্ছে -1, y1 - y2
7/2 whole square. Did you understand this line? Yes, sir. অর্থাৎ ডিস্টেন্সের ফর্মুলা ইউজ করলাম x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Now do the simplification here. 2 minus minus plus 1 whole square. স্যার এক সেকেন্ড স্যার, 2টা আমরা মানে -1টা কোনখান থেকে নিলাম? আচ্ছা বাবা, আমি আবার একটু এখানে লিখে দেখাচ্ছি। দেখো, এ হচ্ছে a এর কোঅর্ডিনেট কত ছিল বলো? স্যার 2 কমা -1 আর d এর কোঅর্ডিনেট কত ছিল? x কমা y। -1 কমা, আচ্ছা হ্যাঁ, -1 ডিভাইডেড বাই 7/2 আচ্ছা, কমা 7/2। আচ্ছা, এটাকে তুমি x1 ধরো আর এটাকে ধরো y1, এটাকে ধরো ও, x আচ্ছা আর বুঝতে এটাকে পারছি। ধরো y2। এখন বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার, ক্লিয়ার। আচ্ছা, ওকে। নাও এখন সিম্পলিফিকেশন আমরা যত কুইকলি করতে পারি এই হবে আমাদের আনসার। আর টেকিং LCM 2 2 1 যা 2 minus 7 is unit and then square root. So now 3 square plus -9/2 whole square, then square root 3 square and 9. There will be 9 plus minus number উপর স্কয়ার দিলে প্লাস হয়ে যাবে 81, 2 square 4. So there is now take the LCM 4. This is 36 plus 81 and then the square root 36 plus 81 9 sorry 7. This is 7, then no carry 11, 17/4. এখন এইটাকে স্কয়ার রুট করো, ক্যালকুলেটরে আনসারটা বসাও, দেখো তো কি আসে। 3/2 মাল্টি রুট ওভার 3/2 রুট ওভার 13। আর যদি এইভাবে ডিরেক্টলি লিখতে পারো, যদি বলো স্যার একটু ক্যালকুলেশন করে দেখিয়ে দেন, একটু ওয়েট করো, স্যার দেখাচ্ছি। 117 তো 117 কে দেখো কিভাবে করলাম। আমি 3 দিয়ে করব, 3 যা 9, তারপর দিলাম 9, আবার 3 1, তারপর হচ্ছে 3, তাহলে এখানে হয়ে যাচ্ছে 3 স্কয়ার, তাহলে উপরে হয়ে যাবে 3 স্কয়ার মাল্টিপ্লাইড 13, তাহলে স্কয়ার রুট কাটা যাবে, তাহলে 3টা আলাদা হয়ে যাবে, 13 এর মধ্যে রুট থেকে যাবে। আর নিচে যে 4 ছিল, 4টাকে আমি লিখতে পারি 2 স্কয়ার, তাহলে রুট আর স্কয়ারে কাটা যাওয়ার পরে 2 থাকবে। ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes, sir. এইটুকু তোমরা ডিরেক্ট ক্যালকুলেটরে করতে পারবে। এখন তো 6 7 এর মতো আমরা ওটা ভেঙে ভেঙে আর করবো না, বাট চাইলে রাফটা লিখে নিতে পারো। তাহলে এই ছিল আমাদের আনসার, দ্য লেন্থ অফ এডি। এটা হচ্ছে একটা মিডিয়ানের ভ্যালু। এইটার তুমি যদি ক্যালকুলেটর ইউজ করে ডেসিমেলে আনসার লিখো তাহলেও হবে, নো প্রবলেম। ক্লিয়ার? যদি ক্যালকুলেটরে ডিরেক্টলি করে ডেসিমেলে আনসার লিখো, নো প্রবলেম। একটা স্টুডেন্ট এই লাইন পর্যন্ত লিখতে পারলে তার 80% নাম্বার পাবে। একেবারে এই শুধু ফর্মুলা স্টেপ পর্যন্ত লিখতে পারলে 80% নাম্বার পাবে। সিম্পলিফিকেশন, কারণ এটা মেইন কাজ তো হচ্ছে এইটুকু পর্যন্ত, ডি এর কোঅর্ডিনেটটা বের করে ডিসটেন্সটা লেখা। ওকে, নাও আশা করি দিস ইজ ক্লিয়ার টু ইউ। এখন আসো আমাদের নেক্সট টপিকসে আমরা যাচ্ছি। এখান থেকে আমরা একটা দুটো কোশ্চেন করাবো যেগুলো 11.1 এর সাথে রিলেটেড। এই টাইপের ম্যাথসগুলো আগে আমরা করাবো, দেন এরপরে আমরা অন্য ম্যাথসে যাব। একটা ম্যাথ চুজ করি। 11.2 তে আসো। 11.2 এ 11.2 এর নাম্বার 2 দিয়ে শুরু করি। ওকে, সবাই বইটা হাতে নাও। 11.2 এর নাম্বার 2, there are two different maths. Find the area of the triangle. না, 2 না, 2টা ইজি আছে। নাম্বার 3 যখন করাবো তখন 2 এর কনসেপ্টটা ডিসকাস করব। নাম্বার 3 is the 11 exercise 11.2 and question number 3. Okay, show that the points A11, B44, C48 and D15 are the vertices of parallelogram. আচ্ছা বাবা, বলো তো প্যারালোগ্রামের কনসেপ্টটা কি? Who can say what is the characteristics of parallelogram? So in a parallelogram, the opposite sides are equal and parallel. Yeah. Opposite sides And equal. এটা হচ্ছে মেইন ক্যারেক্টার। একটা ক্যারেক্টার বললে হবে, অপোজিট সাইডস ইকুয়াল এন্ড প্যারালাল।
আর একটা জিনিস খেয়াল রাখো, এই যে স্কয়ার আছে, স্কয়ারকে তুমি আর এইটার তুমি রম্বসও বলতে পারবা, কারণ স্কয়ারটাকে আমরা বলি রম্বস। স্কয়ার ইজ স্পেশাল টাইপ অফ রম্বস। স্কয়ারের ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর মধ্যে দুটা মেইন ক্যারেক্টার থাকে, একটা হলো অল সাইড ইকুয়াল আর একটা হলো অ্যাঙ্গেল all মাস্ট। angles 60 degree. আর রম্বসের সময় আমরা শুধু অ্যাঙ্গেলের ব্যাপারে কোনো ইনফরমেশন দিব না, এইদার ইটস মেবি 90 ডিগ্রি অর নট, শুধু সাইডের কথা বলবো রম্বসের সময়। এই জন্য স্কয়ারটা হতে পারে, কোনো প্রবলেম নাই। আর প্যারালোগ্রামের মধ্যে আমাদের মেইন টার্গেট থাকবে অপোজিট সাইড ইকুয়াল এন্ড প্যারালাল, অ্যাঙ্গেল নিয়ে কোনো ইনফরমেশন দিব না। আর রেক্টেঙ্গেলের সময় আমরা বলে দিব অপোজিট সাইড গুলো ইকুয়াল হবে, অ্যাঙ্গেল 90 হবে। এই জন্য আমরা মানে মেইন যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স প্রত্যেকটা ফিগারের, এই একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স মাথায় রাখবা যে হুইচ ইজ দ্য মেইন ক্যারেক্টারিস্টিক্স। যেমন দেখো, স্কয়ারকে তুমি সবকিছু বলতে পারবা, স্কয়ারকে তুমি ট্রাপিজিয়াম বলতে পারবা, স্কয়ারকে তুমি প্যারালোগ্রামও বলতে পারবা, স্কয়ারকে তুমি রেক্টেঙ্গেলও বলতে পারবা, সো স্কয়ারকে তুমি রম্বসও বলতে পারবা, নো প্রবলেম। স্কয়ারকে সবকিছু বলা যায়, বাট যখন যে ক্যারেক্টার দরকার সেটা বলবা। আর স্কয়ারের মধ্যে সবার ক্যারেক্টার থাকে। আচ্ছা, ওকে, আসো এবার কোশ্চেন নাম্বার 3। তাহলে ট্রাপিজিয়ামে কি বলছিলাম? অপোজিট সাইডস ইকুয়াল এন্ড প্যারালাল। এখানে আমাদের প্যারালাল থেকে আমরা যে ক্যারেক্টারটা দেখাবো, ইকুয়াল দেখাবো, তারপরে ডায়াগোনালের লেন্থ বের করব। সবাই ফিগারটা ড্র করো, আর একটা অ্যাপ্রক্সিমেট ফিগার ড্র করো। তোমার কাছে গ্রাফ না থাকলে এক্সাক্ট ফিগার হয়তো হবে না, বাট একটা অ্যাপ্রক্সিমেট ফিগার ড্র করো। এক্স, এক্স প্রাইম, ওয়াই, ওয়াই প্রাইম। এখন এ হচ্ছে 1 1, তাহলে 1 1 পয়েন্টটা আমি 1 1 পয়েন্টটা আমাদের ভ্যালুগুলো খুব ভালো করে দেখে নাও। এ এর জন্য হচ্ছে 1 1, তাহলে 1 1 পয়েন্টটা আমি এখানে দিচ্ছি। A is 1 1 পয়েন্ট। এখন দেখো বি হচ্ছে 4 4, এখানে যদি 1 1 হয় তাহলে আমি এখানে দিলাম, বি পয়েন্টটা দিচ্ছি আমি 4 4 4 4। সি পয়েন্ট হচ্ছে 4 8, x এর ভ্যালু 4, y এর ভ্যালু 8। আচ্ছা, এটা ডাবল হয়ে যাচ্ছে উপরে 4 8, তারপরে ডি হচ্ছে 1 5, তাহলে 1 বরাবর 5, একটু আনকমন হবে। ফিগারটা ড্র করো, আমি এ এর সাথে বি অ্যাড করব, বি এর সাথে সি অ্যাড করব। স্কেল ইউজ করো তোমরা, বি এর সাথে সি অ্যাড করব। সি এর সাথে অ্যাড। এই যে ফিগারটা আমার অটো শেপ নিয়েছিল, তো দেখে আমি এটা রোটেট করতে পারি কিনা। হ্যাঁ, এই যে আলহামদুলিল্লাহ কাজ কমপ্লিট। এখন পয়েন্ট গুলোকে একটু সেট করে নিব, যেটা যেটা একটু চেঞ্জ আসছে। হ্যাঁ, তোমরা স্কেল দিয়ে ড্র করো, এদার ইউ ক্যান ড্র। স্কেল ইউজ করলে তোমরা আমার থেকে ভালো ফিগার ড্র করতে পারবা। তাহলে আমি পয়েন্ট গুলোকে মার্ক করে দিচ্ছি। আর এই পয়েন্টটা ছিল আমার এ। এ এর কোঅর্ডিনেট কত ছিল? 1 1। এ ইজ 1, 1। বি এর কোঅর্ডিনেট হচ্ছে 4, 4। বি ইজ 4, 4 and সি এর কোঅর্ডিনেট হচ্ছে 4, 8। আর ফাইনালি ডি এর কোঅর্ডিনেট হচ্ছে 1, 5। নাও আমরা এর ক্যারেক্টারিস্টিক্স আইডেন্টিফাই করার আগ পর্যন্ত বলতে পারবো না যে এটা কি রম্বাস নাকি রেক্টেঙ্গেল অর প্যারালোগ্রাম। তাহলে আমরা একটা একটা করে স্টেপে যাচ্ছি, সবগুলা লেন্থ বের করা। ফার্স্ট অপোজিট সাইড গুলো এবি, এবি এর ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করো যত দ্রুত পারো। এখন তো আর আগের মতো তোমাদের, আচ্ছা এখানে জিরো দেখা যাচ্ছে, এটা যারা এটা অটো শেপ নিয়েছিল তো এই জন্য জিরো দেখাচ্ছে। এটা হচ্ছে 1, 1, 1, 1। ওকে, এবি। তাহলে আমি 4 - 1 হোল স্কয়ার, 4 - 1 হোল স্কয়ার প্লাস 8 - 1 হোল স্কয়ার, 4 - 1 হোল স্কয়ার। এবি তে যদি আমি বলি এ থেকে, না সরি 4, ও দুইটাই 4 - 1, so this is a mistake here, 4 - 1 প্লাস 4 - 1 হোল স্কয়ার। তাহলে কি आंसर আসবে এখানে? 3 স্কয়ার 9 প্লাস 9 স্কয়ার রুট ওভার 18।
আচ্ছা 18 কি স্কয়ার রুট করলে কি হবে 9 মাল্টিপ্লাই 2 তাহলে 3√2 ওকে নেক্সট এবি এর অপোজিট সাইড হচ্ছে সিডি আচ্ছা এই জন্য আমরা আগে সিডিটা বের করব তাহলে হবে এখানে 4 - 1 4 - 1 হোল স্কয়ার প্লাস 8 - 5 হোল স্কয়ার স্কয়ার রুট করো দিস ইজ আনসার ইজ 3 স্কয়ার প্লাস 3 স্কয়ার ঠিক আগের ম্যাথের মতো হবে √9 + 9 9 + 9 is equals to √18 that means 9 multiply 2 3√2 তার মানে এই দুটো অপোজিট সাইড সেম আচ্ছা বাকি অপোজিট সাইড গুলোর মধ্যে আমরা শুরুতে আগে বি থেকে সি বের করব বি সি সো লেন্থ অফ দা বিসি কত হবে 4 - 4 হোল স্কয়ার 4 - 4 হোল স্কয়ার প্লাস 8 - 4 হোল স্কয়ার সবগুলোর পাশে ইউনিট লেখো যেহেতু একটু লেন্থ গুলোকে আমরা ইউনিট আকারে লিখব ইউনিট unit 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 the length is unit so now there is a 0 plus 4 square square রুটে কাটা যাবে 4 করে দিতে পারো এইটা 16 লিখে ক্যালকুলেশন করো √16 is equals to 4 now next ab bc এর অপোজিট হচ্ছে ad so write the formula and find the distance ad AD যদি আমরা বের করি তাহলে হবে 1 - 1 হোল স্কয়ার 1 - 1 হোল স্কয়ার প্লাস 5 - 1 হোল স্কয়ার 5 - 1 হোল স্কয়ার 0 স্কয়ার প্লাস 6 0 স্কয়ার আর কি দিব 0ই লিখো 0 স্কয়ার অর 0 আর এখানে 16 যদি করি রুট ওভার করলে 4 হবে তাহলে আমরা এখান থেকে কি জানি টু অপোজিট সাইড আর দ্য সেম এখন আসো অপোজিট সাইড গুলো সেম হয়ে গেল এবার ডায়াগোনাল দেখবো যদি ডায়াগোনাল ইকুয়াল হয় কি হবে বলো যদি ডায়াগোনাল গুলো ইকুয়াল হয় তখন হবে রেক্টেঙ্গেল আর যদি ডায়াগোনাল যদি ডায়াগোনাল ইকুয়াল না হয় সেক্ষেত্রে হবে প্যারালোগ্রাম না রম্বস হতে হলে আবার অল সাইড সেম হতে হবে এখানে তো অল সেম না এখানে হচ্ছে opposite side same opposite side same হবে either rectangle or a parallelogram এটা হচ্ছে opposite side same এখন আমি diagonal টেস্ট করব যদি diagonal same হয় rectangle হবে diagonal যদি same না হয় parallelogram হবে so diagonal AC বের করো ওকে AC equals to diagonal AC AC যদি c টা বড় আছে তাহলে আমি c থেকে নিচ্ছি 4 - 1 হোল স্কয়ার প্লাস 8 - 1 হোল স্কয়ার ইউনিট তো ডায়াগোনাল AC এর ভ্যালুটা আমরা এখানে দেখাচ্ছি 3 স্কয়ার 9 ডাইরেক্ট লিখে দিচ্ছি 9 প্লাস 7 স্কয়ার 49 তাহলে এখানে রুট ওভার করলে হবে আমাদের 58 √58 ইউনিট এবার আরেকটা হলো বি থেকে ডি ডায়াগোনাল বিডি বি এর বি থেকে ডি যদি আমরা নেই বি এর কোঅর্ডিনেটটা ছিল 4 তাহলে 4 - 1 4 - 1 হোল স্কয়ার প্লাস 4 - 5 হোল স্কয়ার 4 - 5 হোল স্কয়ার ইউনিট this is the 3 square স্যার আমরা তো মানে এটাকে উল্টাটাও করতে পারি রাইট স্যার উল্টাটা বলতে 1 - 4 তাই না ইয়েস স্যার হ্যাঁ ইয়েস বাবা যে কোনোটা তুমি চুজ করতে পারো তবে যদি এখানে 1 - 4 লিখো তাহলে আবার লিখতে হবে 5 - 4 মানে যেটা চুজ করো সেটা সবসময় আগে থাকবে এমন না যে x এর জন্য আগে নিব বাট y এর জন্য পরে নিব এটা হবে না তুমি যদি এখানে সাপোজ x1 y1 আর এটা যদি x2 y2 হয় তুমি যদি মনে করো এখানে আমি এটাকে আগে লিখবো তাহলে x2 - x1 সেই ক্ষেত্রে আবার y2 টাকে তখন আগে লিখতে হবে y2 - y1 বুঝতে পারছি ইয়েস স্যার এমনিতে যে কোনো পয়েন্ট চুজ করতে পারো অ্যাজ ইউ উইশ
So now simplification সবাই করে আসো, দেখো কত আনসার আসে। Sir, -1 root এর 10. -1 এর উপর স্কয়ার দিলে সেটা প্লাস হয়ে যাচ্ছে, ইয়েস √10। তাহলে বা বলো তো এখন আমরা ফাইনালি কি ডিসিশন নিব? ইজ ইট, প্যারালেলোগ্রাম হবে স্যার। তাহলে এই যে প্যারালোগ্রাম হবে, এটা তো আমরা একটা জিওমেট্রি, তাই না, কিছুই লিখি নাই, শুধু অ্যালজেব্রার মতো ক্যালকুলেশন করে আসছি। এখন আমরা একটু পরিচয় দিব, কি কি লেখো। হেয়ার two opposite side of A B C D, অপোজিট সাইড গুলো কি কি ছিল একটা বলো আগে। কি যারা ইকুয়াল ছিল তাদেরকে একসাথে নামগুলো বলে আসি, আমি ফিগারটা কপি করে, আই থিঙ্ক আমার জন্য এটা বেস্ট হবে। Here two opposite side, okay, here two opposite side, নামগুলো বলো। AB is equal to CD and BC is equals to AD, and two diagonals and two diagonals AC not equal BD. So A, B, C, D is a parallelogram. এখন দেখো আমাদের কোশ্চেনেই তো বলা ছিল যে এটা প্যারালোগ্রাম কিনা এটা। আচ্ছা, সে ABCD is a parallelogram. ফার্স্ট টার্গেট আমাদের কাজ কমপ্লিট। এখন দেখো কোশ্চেনে আমাদের যে লেন্থ বের করতে বললো এসি এবং বিডি, অলরেডি এটা আমাদের চলে আসছে। প্যারালোগ্রামের ডায়াগোনালের লেন্থ বের করলাম। সেকেন্ড পার্টে দেখো আমাদের বলছে ফাইন্ড দ্য এরিয়া অফ দ্য প্যারালোগ্রাম বাই ইউজিং এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল আপ টু 3 ডেসিমেল প্লেস। এখন বলছে ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া বের করে তোমাকে প্যারালোগ্রামের এরিয়া বের করতে হবে। আচ্ছা বলো তো, আপ টু দিস ডু ইউ হ্যাভ এনি মোর কোশ্চেন? নো স্যার, ক্লিয়ার। No, sir. ওকে, আমাদের টাইমটা খুব মনে হয় বেশি নাই, তাই না? স্যার আর 1-2 মিনিট আছে। Sir. যেহেতু ম্যাথটার মাঝামাঝিতে আছি, আমি তোমাদের 1-2 মিনিট এক্সট্রা টাইম নিব, কারণ কাজটা রেখে দিলে আবার সে এক সপ্তাহ পরে এর মধ্যে দেখবা কত কিছু ঘটে যাবে পৃথিবীতে। এই 2 মিনিট টাইম এক্সট্রা নিব বাবা, একটু কষ্ট করো। হ্যাঁ, যেহেতু কাজটা আমরা শেষ পর্যন্ত চলে আসছি, আমাদের বলা ছিল এরিয়া বের করার জন্য বা ট্রায়াঙ্গেলের কনসেপ্ট থেকে। আচ্ছা, এখন দেখো যদি আমি একটা ডায়াগোনাল ড্র করি, এখানে কয়টা ট্রায়াঙ্গেল হয়? একটা স্যার ডায়াগোনাল ড্র, 2টা। তাহলে না, এই দুইটা ট্রায়াঙ্গেলের আমি এরিয়া বের করব, তারপরে দুইটাকে অ্যাড করব। ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া বের করার জন্য আমাদের সেকেন্ড পার্ট লিখে, এখানে সেকেন্ড পার্ট। সাইডগুলো তো বের করাই আছে, আমি আর নতুন করে করছি না। আচ্ছা বলো তো এবি সাইডের লেন্থ কত ছিল? আমরা ক্যালকুলেটর ইউজ করতে পারি, তোমাদের ওখানে ডেটা থেকে বলো এবি কত ছিল। স্যার 3√2। 3√2। একজন একটু ক্যালকুলেটরে দেখো ভ্যালুটা কত আছে এবি। তারপরে বিসি এর ভ্যালু কত ছিল? স্যার বিসি এর ভ্যালু ছিল 4। 4 ছিল বিসি এর ভ্যালু। স্যার 4 ছিল, 4। আচ্ছা ওকে, Yes, sir. আমরা ভ্যালুটা দেখে নেই তাহলে। এটা হলো 3√2, কত আসে দেখো, 3√2। আমাকে বলা ছিল কোশ্চেনে দেখো 3 ডেসিমেল প্লেস আপ টু, মানে ডেসিমেলের পরে 3 ঘর থাকবে, তাহলে ডেসিমেলের পরে 3 ঘর লিখলে 4.24, আর 2টা তখন 3 হয়ে যাবে কারণ নেক্সট ঘর হচ্ছে 6 ইউনিট। আর তোমরা তো বললা যে বি থেকে সি এর যে ভ্যালু সেটা হচ্ছে 4 ইউনিট। ওকে, তাহলে এই একটা দুটো সাইড কমপ্লিট। আর আরেকটা সাইড হচ্ছে এসি। এসি এর লেন্থ কত আসছে ফিগারে দেখো, ওই যে স্যার ডায়াগোনাল এসি এর লেন্থ আসছিল √58। এসি হচ্ছে √58, তাহলে √58 এর ভ্যালু বের করো। √58
এটা হবে তোমার 7.61 6. 616 হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা এখন তোমরা কি জানো যে এরিয়ার একটা ফর্মুলা বের করা যায় লেন্থ থেকে? আগে সেমি পেরিমিটারটা বের করি। সেমি পেরিমিটার অফ ট্রায়াঙ্গেল এবিসি, এটা সেমি পেরিমিটার ফর্মুলা হচ্ছে s ইকুয়াল টু সবগুলা সাইডের A ডিভাইড। plus B plus C by 2. ইয়েস, এখানে যেহেতু আমি এ বি সি ইউজ করিনি, লেন্থ গুলো ডিরেক্টলি লিখবো এ বি বি সি সি এ ডিভাইডেড বাই 2। হ্যাঁ, একটু ভ্যালু গুলো বসাও এখান থেকে। 4.243 প্লাস বিসি এর ভ্যালু হচ্ছে 4 প্লাস এসি হচ্ছে 7.616। একজন একটু আমার সাথে সাথে আনসার করো যাতে সবার কারেকশনটা ঠিক থাকে। হ্যাঁ, ওকে। 4.243 প্লাস 4 প্লাস 7.616, এই তিনটাকে প্লাস করলে আনসার Sir, হবে 7.9295. আচ্ছা ওকে, একটু ওয়েট করো বাবা। হ্যাঁ, 2 দিয়ে ডিভাইড করব, ডিভাইডেড বাই 2, তাহলে আনসার হচ্ছে 7.9295। ওকে, 95 তো 7.92, 7.93. 7.9295 আসে। তোমাদের কি তাই আসছে? Yes, sir. Yes, sir. এখানে ডেসিমেল 4 ঘর থাকুক, আমরা আনসারে লাস্টে। এবার বলো তো এরিয়া কি হবে? এরিয়া Area Area. of ABC triangle or triangle ABC। half of base into height. হ্যাঁ, এটা ওটা দিয়ে করব না, লেন্থের ফর্মুলা দিয়ে করব, যেটা আমি লেন্থ বের করছি। s minus a s minus আচ্ছা স্যার। s ও সেমি minus পেরিমিটার যেগুলো এটা এরিয়া। এইটা এখন আমি এখানে বসালে আমার এরিয়া হয়ে যাবে স্কয়ার। ওকে স্যার। এখন এ বলতে যেটা বুঝাচ্ছি ধরে নাও, না হলে তুমি কনফিউজড হয়ে যাবা। এ বলতে কোনটা লিখবো এখানে সাইড নোট দিয়ে দাও। যেমন এবি কে আমি ধরে নিলাম স্মল লেটারের সি, আর বি থেকে সি এটাকে ধরে নিচ্ছি স্মল লেটারের এ, আর এ থেকে সি এটাকে ধরে নিচ্ছি স্মল লেটারের বি। তাহলে সবার ভ্যালুগুলো বসাও, কি কি আসে। 7.9295 মাইনাস এটা, আসলে আমি তো ভাবছিলাম 2 মিনিটে হয়ে যাবে। আচ্ছা ওকে, এই স্টেপটা করে দেই তোমাদের। এখান থেকে এ মানে বিসি, দেখো তো বি থেকে সি এর ভ্যালু কত ছিল? 4। ওকে, 4 গেল। তারপরে এখানে লেখো 7.9295 মাইনাস, এবার হলো এ গেল, বি গেল, বি হচ্ছে 4। শুরুতেই আমাদের এ আসছে, এ হলো বিসি এর ভ্যালু বসালাম। তারপরে হচ্ছে বি হচ্ছে এসি হচ্ছে আমাদের 7.616, এইটুকু গেল। Sir, আমার একটু কারেন্ট চলে গেছে স্যার। 4 কেন মাইনাস হয়েছে একটু বলতে পারবেন? কোথায় 4 মাইনাস? ওই যে ফর্মুলাতে ভ্যালুগুলো বসাচ্ছি, দেখো এস মাইনাস যে কোনো একটা সাইড, তারপরে এস এর ভ্যালু থেকে অন্য সাইড, এস এর ভ্যালু থেকে অন্য যে কোনো সাইড, এই যে প্রত্যেকটা সাইডের যে ভ্যালুগুলো ছিল সেমি পেরিমিটার থেকে মাইনাস করো। সাইডের যে ভ্যালুগুলো ছিল এগুলো সেমি পেরিমিটার থেকে মাইনাস হবে। 7.9295 মাইনাস আর একটা ভ্যালু ছিল সি মানে হচ্ছে এবি এর ভ্যালু হচ্ছে 4.243। 4.243। এখন বাকিটা আমি ক্যালকুলেটরের হেল্প নিচ্ছি, তোমাদের ডিরেক্ট দেখো এইটুকুতে আলাদা আলাদা ভাবে মাইনাস করবা, করে পরে মাল্টিপ্লাই করবা। আচ্ছা, মাল্টিপ্লাইতে আমাদের যে এরিয়া আসবে ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া, একটু ওয়েট করো আমি এখান থেকে তোমাদের দেখাচ্ছি এরিয়াটা। 5.6। আচ্ছা দেখো তো একটু দ্রুত, না হলে -4 7.9295 ইন্টু এখানে -4 করো, -4 করলে হবে আমার 3.9295। এটা সাইড গেল, তারপরে আবার মাল্টিপ্লাই করব +4, এবার মাইনাস করব 7.616, এখানে মাল্টিপ্লাই করলে থাকবে 0.3135। এবার আসো এখানে মাইনাস করলে কি থাকে, এখানে মাইনাস করলে
7.9295 minus 4.243 এখানে মাইনাস করলে থাকবে 3.6865 এবার ইউজ করো সবগুলোকে ক্যালকুলেটরে মাল্টিপ্লাই করে স্কয়ার রুট করো। আচ্ছা আমি দেখি এটা আমাদের সাইড আসছে এবিসি, তাহলে এবিসিটা যদি হয় তাহলে আমাদের ট্রায়াঙ্গেলটা দাঁড়াচ্ছে এরিয়া অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল কাহিনী আছে। ওকে, আচ্ছা এই তিনটা মাল্টিপ্লাই করো 3.685 মাল্টিপ্লাই 0.3135 multiply 3.9295 multiply 7.9295 যাক মাল্টিপ্লাই করলাম আসলো 36.01090197। আচ্ছা এবার এটাকে আমি যদি স্কয়ার রুট করি স্কয়ার রুট অফ আনসারটাকে স্কয়ার রুট করলে হবে আমার 6.0009। এখন ডেসিমেলে পরে আমাদের দুই ঘর বললো 2 ইউনিট, তাহলে 3 ডেসিমেল প্লেস 0.001। এখানে আই থিংক অ্যারাউন্ড 12 হয়ে যাচ্ছে। আমরা যদি অ্যাপ্রক্সিমেটলি যদি এটা লিখি অ্যাপ্রক্সিমেট আনসার লিখতে পারো 6, নো প্রবলেম, স্কয়ার ইউনিট। এখন আসো একটা ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়াকে 2 টাইমস করলে টোটালি প্যারালোগ্রামের এরিয়া হবে। সো এই হয় এরিয়া অফ প্যারালোগ্রাম, area of parallelogram ABCD equal to 2 times of area of triangle ABC। তাহলে ABC এর এরিয়া কত আসছে 6, 6 কে 2 টাইমস করো 2 into 6 স্কয়ার ইউনিট equal to 12 স্কয়ার ইউনিট। এটি হচ্ছে আমাদের আনসার। অর্থাৎ একটা ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়াটাকে 2 টাইমস করলে প্যারালোগ্রামের এরিয়া আসবে। ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? একটু সময় নিয়েছিলাম বাবা, তোমাদের এক্সট্রিমলি সরি, একটু ম্যাথটা শেষ করে আসছি তো আমরা, এই জন্য শুধু লাস্ট পার্টটুকু আমাদের ক্যালকুলেশনটা একটু সময় নিয়েছিলাম। ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes sir. স্যার তাহলে আমরা একটা sir, প্রশ্ন ছিল স্যার, কি বলো। আমাদেরকে মানে ট্রায়াঙ্গেলের ওই দুইটা সাইড ট্রায়াঙ্গেলের ওই দুইটা লেন্থ গুলাকে আমাদের প্যারালোগ্রামের ওই দুইটা ট্রায়াঙ্গেল হিসাবে জাস্ট থিঙ্ক করতে হতো? হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়েস, আমি এখানে কোন ট্রায়াঙ্গেলটা নিয়েছিলাম এবিসি ট্রায়াঙ্গেল, তাই না? তুমি Yes, যদি sir. এখানে এডিসি ট্রায়াঙ্গেল নাও তাহলেও হবে। তুমি যদি এই ট্রায়াঙ্গেলটার এরিয়া বের করে পরে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো তাহলেও তোমার সেম আনসার আসবে, 12 আনসার আসবে। ক্লিয়ার? Yes sir, clear. আচ্ছা ওকে বাবা, থ্যাংক ইউ সো মাচ, হোপ টু সি ইউ অল স্যার ইন এক কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ বলো বাবা। ওকে স্যার, মানে কোন কোন চ্যাপ্টার পুরোপুরি শেষ হইছে, মানে আমি জানতে চাচ্ছিলাম। আচ্ছা তুমি জানতে চাচ্ছ, আপাতত এখন খেয়াল করো আমরা এক্সামের পরে এই টপিকসটুকু শুরু করছি। আফটার এক্সামের পরে 11.1টাকে আমরা ডিসকাস করে এখন 11.2 তে আসছি। আর তোমাদের আগের যেই টপিকসগুলো আমরা পড়িয়েছিলাম এটা এবং বর্তমানে যেগুলো পড়াচ্ছি এটার উপর বেস করে আমরা তোমাদেরকে একটা শর্ট সিলেবাস দেব যদি তোমাদের নেক্সট পরীক্ষার একটা অ্যানাউন্সমেন্ট হয়। আপাতত তুমি এইটুকু মাথায় রাখো, আগের এক্সামের পরে আমরা এই দুটো টপিক শুরু করছি। ক্লিয়ার? ওকে ঠিক আছে। আর নেক্সট ক্লাস আমি দেখি তোমাদেরকে ওভারঅল একটা রিপোর্ট দিব যে তোমাদের হায়ার ম্যাথমেটিক্স এর কতটুকু হলো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে আল্লাহ ঠিক আছে। হাফেজ। ওকে